गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊ हृदय नित त्याऊ श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा सीसा बंदो बार बार जगीसा एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा दुख पाए कै राजन पास पुकार लूटे ग्राम सब खालसे मारे करे उजार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरचरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी 10वें प्रीतम जी दियां जदों आनंदपुर साहिब दे विच गुरु कीआं फौजां दा संगतां दा बहुत सारा विस्तार हो गया। गुरु कीआं फौजां भी बहुत वध गईयां, संगत भी बहुत आउण लगी। इस दे नाल ही गुरु घर विच घोड़े ते हाथी भी बहुत वध गए ते घोड़े हाथियां नूं खुराक घाह दाना चाहिदा। हुण नेड़े नेड़े दे इलाके चों घाह मुक गया। जद घाह मुक गया तो गुरु के फौजा कहन लगियां, खालसा कहन लगे महाराज घाह दा किवें करिए, इस दूण विचों तां हुण मिलदा ही नहीं, कहने थोड़े परां नूं चले जाओ। जे कोई बहुता अड़दा तो उत्थों वढ़ के लिया, जे कोई बेनती करता उन्होंने छड़ देना। तो खालसा जिहड़ा है दूर दूर तक घाह लैन चलिया जाता हाथियां घोड़ियां वास्ते। तो फिर की होया, जिहड़े पहाड़ीए लोग सी उन्होंने लड़ना शुरू किया, वढ़न आदि घाह खालसा जी नूं। फिर की होया, लड़ाइयां होण लगियां, झड़पां होण लगियां छोटियां छोटियां। तो पहाड़ी जनता ने जाके अपने राजे भीम चंद वर्गियां दे अगे रोना किया कि राजा साहब सिख जिहड़े आ साडा घाह फसल वढ़ के लै जांदे आ, बरसीन आदि जो उन्होंने पशुओं वास्ते बीजी है सानूं भी थोड़ी चाहिदी है, वो लै जांदे आ, लड़ाई करदे है। तुसीं साडी जनता, असीं तुहाडी जनता हाँ, तुसीं साथों टैक्स लैंदे हो ते साडा जिहड़ा है हुण रक्षा करो। फिर की करते हैं राजे भीमचंद वर्गे, ये विचार हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहलां अपनियां ते दासां दियां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो आनंद, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा परजा की दुख पाए के राजन पास पुकार। तां जिहड़े परजा सी गुरु प्यारिओ पहाड़ी लोग सन, ये जाके राजियां कोल पुकार करन लगे
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਾਹ ਆਦਿ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੂਟੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਉਜਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਜਾ ਰਖਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾਮ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਚਲ ਕਰ ਕਰੋ ਸਹਾਈ, ਤੋ ਸਭ ਦੂਨ ਉਜਰ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ, ਸੁਣਤ ਪਰਜਾ ਤੇ ਕੀਨ ਕੋ ਕਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਚਮੋ ਤਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਬਟੋਲ ਦਿਨ ਸੰਗ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਭ ਪਏ, ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਮਿਲਿਓ ਹਡੂਰੀ ਅਰਜ ਸਵਾਲ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਕਿਰਪਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਹੰਡੂਰੀਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪੁਰ ਤਲ ਕਰ ਧੂਮ ਮਚਾਈ, ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਬੋ ਕਿਉਂ ਬਨ ਆਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਘਾਹ ਆਦਿ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤ ਦਿਸ ਜੀ ਅਖੇੜ ਪੀਚੜ ਹੈ, ਕਰਨ ਕੁਸਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲ ਲੜੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਮੇਲ ਇੱਕ ਥਲ ਹੋਏ ਅਲਰੀਜੈ, ਰਾਜ ਆਪਣੋ ਰਾਖਨ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਆਓ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪੁਨੀਤ ਆਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੰਭਾਰੀ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਾ। ਆਪ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਪਕ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਗ ਗੁਰ ਭਿਓ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏਗੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਹਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁਣ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ, ਆਪਣਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਦੇਹੋ ਨਾ ਜੰਗ, ਰਾਜ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਸਰਬੰਗ। ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਲਖੇ ਤੋ ਜਾਰੇ, ਨੌ ਬਜਰੂੜ ਕਤਲ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਹ ਤੇ ਬਜਰੂੜ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਮਸਲਾਹ ਕਰ ਚਮੰ ਬਿਥਾਰੀ, ਜਿਤ ਆਵੇ ਸਿੰਘਣ ਅਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਢੋਲ ਬਜਾਈ ਨਗਾਰੇ, ਕਰਤ ਉੱਚ ਧੁਨ ਮਾਰ ਬਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ
ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮਾਰਾ ਬੁਕਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਈ ਡਰਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜਰੇ 'ਚੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਮਚਿਓ ਜਬ ਦੇਸ਼ ਮਜਾਰੀ, ਤਿਮਹੀ ਸਿੰਘ ਚੜੇ ਬਲਸਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਟ ਤਬੋ ਮਰੇ ਲੜਾਈ, ਤੜਪੜ ਚਲੇ ਤੁਪਕ ਸਮਦਾਈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਆਲ ਗੋਲੀ ਛਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਤੀਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਆ ਕਣਕ ਆਦਿ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੰਬੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾੜ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜੰਗ ਨਿਤ ਹੋਤ, ਕਬ ਕਿਤੋਂ ਅਦੂਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੀਕੇ ਜੰਗ ਘਾਤ ਬਿਦਨਾਨਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਰਿਪੁਨ ਸੰਗ ਕਮਸਾਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਦਾ ਪੇਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਓ ਲਗੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਚਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਬੇ ਜੁੱਧ, ਲੜੇ ਪਹਾੜੀ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੋਨਾ ਠਹਿਰੇ ਖੇਤ ਮਜਾਰੇ, ਕਾਤੁਰ ਹੋਤ ਪਰੇ ਜਬ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਤਬੇ ਬਕਾਨਾ, ਤੇਜ ਖਾਲਸੇ ਬਦੇ ਮਹਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾ ਪਾਏ ਪਸਰੇ ਸਭ ਤਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਰਾ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਦੇ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਕੋ ਭਾਰਾ, ਜਬ ਬਿਦਤੇ ਜਾਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਜ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇਗੀ। ਇਨਤੇ ਆਦ ਸੁਨ ਕਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੜ ਧੀਰ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸੰਗ ਵੀਰ। ਤੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਧਾ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਨਤੇ ਆਦ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ, ਕਰ ਜੋਰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਉਚਾਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਨ ਤੇਜ ਬਡੇਰਾ, ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਜੀਤ ਕਰ ਜੇਰਾ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਬ ਹਮ ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਚਾਹਤ, ਹਰਬੇ ਤੁਰਕਨ ਹਿਤ ਉਮਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਓ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਹੋਏ ਬਸ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਆਦਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਰਦ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੈ, ਬਨੇ ਜਰਦੂ ਜਰਦਰੂ ਭੀਰ ਪਲਾਵੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪੇ ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰ ਕਰ ਜੰਗ ਨਬੇਰੈ, ਪੁਰ ਕੇ ਦੁਰਗ ਕੋਟ ਸਭ ਘੇਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚੌਪ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨਾਵਨ ਭਾਤੁਰ। ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਠਟਿਓ ਨੇਮਿਕ ਬੇਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਮੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕੇਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਜਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਡੰਗੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਲ ਵਧੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਪਿਓ ਦੂਰ ਡਰ ਕਾਲ ਕਰਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇਰੇ, ਨਿਪਜੀ ਸੰਤਤ ਅਗੋ ਅਗੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੰਤਾਨ ਵੱਧ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ। ਕਰਨੀ ਪਰ ਨਰ ਭੀਰ ਬਡੇਰੀ, ਜਨਮੇ ਨਿਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਿਸੋ ਨਾ ਕੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਨ ਥਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸੇ ਹੈ, ਸੁਖ ਤੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਤਰਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ, 4 ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਹੋਏ, 16 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਘਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਵ ਕਰਮ ਜੇ ਬੇਦੋ ਬਰਨੇ, ਜੱਗੇ ਦਾਨ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਝੋਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਗਏ, ਬਿਨਾ ਮਰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਭਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁਰਨ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਹੇ ਤਿਨੋ ਸਮਨਾਨ ਮਰਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਤਬੇ ਦੇਵਤਾ ਮਿਲ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਕਮਲ ਆਸਨ ਕੀ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਤੁਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਮ ਆਗਿਆ ਦਿਗ ਪਾਲਨ ਦਈ ਤਿਮ ਤਿਮ ਕਾਰ ਹਮੋ ਸਭ ਕਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਗਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਜੀ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ਦੇਖਤ ਉਪਜੀ ਦਿਆ ਤੁਮਾਰੇ। ਔਰ ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਨ ਵਿਸਾਲਾ ਹਮਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲੈਨੇ ਹਮਕੋ ਮਾਨ ਲਗੇ ਬਲ ਦੇਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਮਨਤਾ ਜਗ ਮਾਹੀ ਭਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਨਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਤਪ ਕੋ ਕਰਨ ਨੇਮ ਜਮ ਲਏ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੇ ਸਭ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਦੇਵਨ ਤੇ ਪੈ ਧਾਰਤ ਜੋਏ ਸਭ ਜੀਵਨ ਅਬ ਤਿਆਗੋ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਮਾਨਸ ਬੱਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਦੇਵਨ ਤੇ ਬਾਕ ਦੁਖਾਰੇ ਕਮਲਾਸਨ ਤੇ ਸਾਥੂ ਚਾਰੇ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸਕੀ ਨੇਤ ਲਖੋ ਇਸ ਢਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਅਹਿ ਅਕਰਤੀ ਸੋਏ ਤਿਮਹੀ ਕਰੇ ਜਥਾਵਤ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਰਤੀ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਬਿਆਨੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰੇ ਤਰੇ ਦੇ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵ ਬਖਾਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਨ ਦਿਜ ਥਾਨ ਬਿਆਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਰਤ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਤਪ ਦੇਹੋ ਜਮ ਕੋ ਨੇਮ ਸੰਪੂਰਨ ਭਿਓ। ਤੋ ਜਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬੇ ਜਗਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਦੇਖਾ ਪਰਜਾ ਬਦੀ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਬਸ਼ੇਖਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥਮਣੇ ਜਮਣੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਜਥਾ ਤਰੀ ਬਹੁ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਡਗਮਗ ਡੋਲ ਸਕੀ ਨਾ ਸਹਾਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਈ ਸਭ ਧਰਨੀ ਅਪਰਮਾਨ ਧਰਨੀ ਸਮਬਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਜਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰਜਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਜਾਣ। ਪਾਪ ਕਲਾਪਨ ਤੇ ਜਮ ਆਪ, ਪਿਖਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਭਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਔਰ ਜਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਸਮੀ ਹੋਏ, ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਲਤ ਦਗਦ ਕੇ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹੂ ਬਹੀ ਉਡਾਏ ਡਿਗਾਏ, ਮਰ ਮਰ ਜਮ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕਰੋਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋੜ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਕਿਧਰੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੋਨ ਦੁਰਭਖਿਆ ਪਰਿਓ ਦੁਖਦਾਈ, ਤਿਸ ਤੇ ਮਰੇ ਲੋਕ ਸਮਦਾਈ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਬ ਹੋਵਾ, ਬਚੇ ਜੋ ਕਛਕ ਮਰਨ ਤਿਨ ਜੋਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ